کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ دکان پر زیادہ گراہک آئے؟ تو دکانداری کا طریقہ بدلیے، آج ہی اپنی دکان کو بنائیے آن لائن دکان۔ اپنی دکان کی ویب سائٹ بنائیے اور بزی ہو جائے، کال کریں آج ہی اور پائیے سوشل میڈیا پیکیج بالکل فری۔ اویکنگ نیوز کے محترم ناظرین، السلام علیکم۔ خبر شروع کرنے سے پہلے سبسکرائب کیجیے ہمارے اس چینل کو، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور کمنٹ ضرور کیجیے۔ اب آئے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ پاکستان طالبان کی سرپرستی بھی کرتا رہا، ہمارا اتحادی بھی رہا۔ امریکہ افغانستان میں ان مسلم ممالک کے کردار سے تشویش میں، سعودی عرب ہندوستان سے کیا رابطہ۔ یورپی یونین کا افغان شہریوں کے لیے کروڑوں یورو اضافی امداد کا اعلان۔ ریاستی اردو اکیڈمی کے ڈائریکٹر و سیکریٹری ڈاکٹر محمد غوث سے آل انڈیا اسمال اینڈ میڈیم نیوز پیپرز تلنگانہ کے وفد کی نمائندگی۔ بہنیں، بیٹیاں، بھینسیں اور بیل بھی مغربی یوپی میں غیر محفوظ تھے، یوگی آدتیہ ناتھ۔ جاوید اختر نے شیو سینا ترجمان اخبار سامنا کے لیے لکھا کالم، طالبان کا کیا ذکر، ہندو طبقے سے متعلق کہی یہ بڑی بات۔ اب راکیش ٹوکیت نے اویسی کو کہا چچا جا، بی جے پی کی ٹیم بھی قرار دیا۔ اب آئے خبریں تفصیل کے ساتھ سماعت کرتے ہیں۔ پاکستان طالبان کی سرپرستی بھی کرتا رہا، ہمارا اتحادی بھی رہا۔ امریکہ کے وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے کہا ہے وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کا جائزہ لیا جائے۔ پاکستان عالمی برادری کے مطالبات تسلیم کیے جانے تک طالبان حکومت کو تسلیم نہ کرے۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف مختلف مواقع پر امریکہ سے تعاون کیا ہے، لیکن پاکستان اور امریکہ کے مفادات کا ٹکراؤ بھی رہا ہے۔ پاکستان طالبان کی سرپرستی بھی کرتا رہا اور ہمارا اتحاد چھوٹیے بھی رہا۔ امریکی کانگریس کے ارکان کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے انٹونی بلنکن نے کہا کہ افغانستان کے مستقبل پر پاکستان سے تعلقات کا دوبارہ جائزہ لیں گے۔ پاکستان کو افغانستان سے متعلق کیا کردار ادا کرنا ہوگا، اس معاملے کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان طالبان پر عالمی تقاضے پورے کرنے کے لیے دباؤ بڑھائے۔ پاکستان افغانستان میں طالبان کی حکومت کو اس وقت تک تسلیم نہ کرے جب تک طالبان خواتین کو حقوق نہیں دیتے اور افغانستان سے نکلنے کے خواہش مندوں کو جانے کی اجازت نہیں دیتے، جب تک وہ افغان سرزمین کو دہشت گردوں کی اماجگاہ نہ بننے کے وعدے کی پاسداری نہیں کرتے۔ امریکی وزیر خارجہ نے الزام عائد کیا کہ ماضی میں پاکستان نے افغانستان میں حکومت کے قیام سے متعلق کئی اقدامات کیے۔ وہ طالبان کے ارکان، خاص طور پر حقانی نیٹ ورک کے رہنماؤں کو پناہ دینے میں ملوث رہا۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف مختلف مواقع پر امریکہ سے تعاون کیا ہے۔ امریکہ آنے والے ہفتوں میں پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کا جائزہ لے گا۔ افغانستان میں ان مسلم ممالک کے کردار سے تشویش میں، سعودی عرب ہندوستان سے کیا رابطہ۔ نئی دہلی، ہندوستان کے معاون دو بڑے خلیجی ممالک سعودی عرب اور دبئی طالبان کے افغانستان پر کنٹرول سے تشویش میں ہیں۔ یہ مسئلہ سعودی عرب کے لیے کتنا اہم ہے کہ اس ہفتے کے آخر میں سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کے ہندوستان کا دورہ کرنے کی امید ہے۔ دراصل یہ ملک افغانستان میں طالبان حکومت کی تشکیل اور اسے قانونی منظوری دینے میں قطر کے کردار کو لے کر پریشان ہے۔ سعودی عرب کا ماننا ہے کہ طالبان کے آنے کے بعد خطے میں سیکیورٹی سے متعلق مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ یورپی یونین کا افغان شہریوں کے لیے کروڑوں یورو اضافی امداد کا اعلان۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق یورپی یونین کی سربراہ ارسولا وان ڈیر لین کہا ہے کہ 27 ملکوں کا اتحاد افغان شہریوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر افغان شہریوں کی مدد کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ اس موقع پر یورپی یونین کی سربراہ نے مزید کہا کہ افغانستان میں قحط، ادویہ کی کمی اور پانی کی عدم فراہمی کو محسوس کرتے ہوئے 10 کروڑ یورو اضافی آمدنی کا اعلان کرتے ہیں۔
यूरोपीय यूनियन की जानिब से अफगान शहरियों की माली इमदाद में इजाफे का ऐलान इस वक्त किया गया है जब गुज़िश्ता रोज ही अमारत इस्लामिया अफगानिस्तान के वजीर खारजा मौलवी अमीर अल्लाह मुत्तकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आलमी बरादरी को माली इमदाद के शफाफ तरीके से दुरुस्त इस्तेमाल की यकीन दहानी कराई थी। And we will do our part. We will increase again humanitarian aid for Afghanistan by 100 million euro. This will be part of a new, wider Afghan support package that we will present in the next weeks to combine all our efforts. रियासती उर्दू अकेडमी के डायरेक्टर व सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद गौस से अल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़ पेपर्स तेलंगाना के वफद की नुमाइंदगी हैदराबाद रास्त उर्दू के फरोगेन व इर्तिका अशारिया में हर उर्दू बोलने वाले को अपना हिस्सा अदा करना चाहिए। अब तो उर्दू में नेट और IAS और IPS जैसे मुसाबकती इम्तिहानात भी उर्दू में लिखने की इजाज़त है। उर्दू लिखने और पढ़ने वाले नून उन्ना को जदीद टेक्नोलॉजी से वाकिफियत वक्त की ज़रूरत है। इस मकसद को तक़वियत पहुंचाने के लिए रियासती उर्दू अकेडमी के डायरेक्टर व सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद गौस और उनका स्टाफ दिन रात कोशां है ताकि कोड 19 वब अलिफ के दौरान भी उर्दू की इशाअत के लिए 35 से ज़्यादा ऑनलाइन प्रोग्राम अमल में लाए गए हैं, जैसे ऑनलाइन उर्दू बुनियादी कोर्स, डिग्री की निसाबी कुतुब की तैयारी, वेबसाइट का आगाज, बच्चों का रिसाला, रोशन सितारे की बाकायदा इशाअत, असर हाजिर में उर्दू ज़बान व अदब का फ़रोग़, मसाइल व मुश्किलात, सहाफ़ियों की तरबियत के लिए ऑनलाइन वर्कशॉप, अकेडमी का तराना, उर्दू के मुसन्निफ़ीन, शोरा, उदबा और सहाफ़ियों की मतबूआ तख्लीक़ात पर 2017 तक इनाम दिए जा चुके हैं। इस अलावा उर्दू की इशाअत व तरवीज के लिए कई मंसूबे पाइपलाइन में हैं, जैसे उर्दू कैलीग्राफी और उर्दू तर्जमा का मुख्तसर मुद्दती कोर्स वगैरह, जिसके लिए वो काबिल मुबारकबाद हैं। बहनें, बेटियां, भैंसें और बैल भी मगरबी यूपी में गैर महफूज थे। योगी आदित्यनाथ, रियासत के CM योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पहले हमारी बेटियां और बहनें गैर महफूज महसूस करती थीं। सड़कों पर गड़े उत्तर प्रदेश यानी यूपी की पहचान हुआ करते थे। यहाँ तक कि भैंसें और बैल भी महफूज नहीं थे। ये मसाइल मगरबी यूपी में थे, मशरकी यूपी में नहीं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। क्या आपने ये तब्दीली नहीं देखी? CM योगी ने कहा है कि गड़े की सड़क जहाँ से शुरू होती थी इसे उत्तर प्रदेश समझा जाता था। शाम को अंधेरा है, जहां सड़कों पर रात के वक्त कोई मुहज्जिब शख्स नहीं चल सकता है, जहां उत्तर प्रदेश के लोग चलने से डरें, समझी ये उत्तर प्रदेश है। यूपी इस तस्वीर को पेश करता था। नौजवानों के सामने शनाख्त का बहरान था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। या किसी बालिका को या किसी महिला को कोई जबरन उठा सकता है क्या? उन्होंने कहा नहीं, आज तो नहीं, आज तो अपराधी गले में तख्ती टांग करके थाने में जाते हैं कि साहब एक बार बकस दो, हम सब्जी बेच करके अपने परिवार को पाल लेंगे। जावेद अख्तर ने शेव सीना तर्जुमान अखबार सामना के लिए लिखा कॉलम, तालिबान का किया जिक्र, हिंदू तबके से मुताल्लिक कही ये बड़ी बात। राष्ट्रीय स्वयं सेवक सिंह और ओशो हिंदू परिषद का मवाजना तालिबान से कर चुके जावेद अख्तर ने हिंदुओं को दुनिया का सबसे रवादार तबका बताया है। शेव सीना के तर्जुमान अखबार सामना में लिखे कॉलम में उन्होंने कहा है कि तालिबान के इक़्तिदार वाले अफगानिस्तान का मवाजना हिंदुस्तान से कभी नहीं किया जा सकता। उन्होंने हिंदुस्तानियों को नर्म नजरिया वाला बताया है। इससे पहले जावेद अख्तर ने RSS और VHP पर तनकीद की थी। शेव सीना ने सामनाओं के जरिया ही जावेद अख्तर के तालिबान से मुताल्लिक RSS और ओशो हिंदू परिषद पर किए गए तबसरा पर सवाल उठाए थे। सामना में शाये इदारिया में जावेद अख्तर के बयान को हिंदू तहजीब और सकाफत के लिए काबिल तौहीन बताया गया था। पार्टी ने लिखा था, मुल्क में जब जब मुतासिबाना मुल्क दुश्मनी उरूज पर आई, उनमें से हर एक मौके पर जावेद अख्तर ने उन जुनूनी लोगों के मुखवट्टे फाड़े हैं। शिद्दत पसंदों की परवाह किए बगैर उन्होंने वंदे मातरम गाया है। फिर भी RSS का तालिबान से किया गया मुवाजना हमें कबूल नहीं है। RSS और तालिबान जैसी तंजीमों के मकसद में कोई फर्क नहीं होने की उनकी बात पूरी तरह गलत है। अब राकेश टुकीत ने ओवैसी को कहा चचा जान। बीजेपी की टीम भी करार दिया। उत्तर प्रदेश में अब्बा जान के बाद अब चचा जान पर भी बहस होने लगी है। इस मर्तबा किसान लीडर राकेश टुकीत ने AIMIM के सदर असद-उल-दीन ओवैसी को चचा जान का नाम दिया है। भारतीय किसान यूनियन
बीकेयू के लीडर राकेश टुकैत ने AIMIM लीडर ओवैसी को उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात लड़ने के फैसला पर निशाना लगाते हुए नया नाम चचा जान दिया। राकेश टुकैत ने बुध के रोज दावा किया कि ओवैसी बीजेपी के साथ है और उन्हें भगवा पार्टी का चचा जान कहा। बागपत में सहाफियों से बात करते हुए उन्होंने कहा, बीजेपी के चचा जान असद उद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में दाखिल हो गए हैं। अगर वो ओवैसी के उन्हें बीजेपी को ही गाली देंगे तो वो उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं कराएंगे क्योंकि वो एक टीम है। बीजेपी का चाचा जान आ चुका है उत्तर प्रदेश में, ओवैसी नाम का इनका चाचा जान है, बीजेपी का चाचा जान और आ चुका है उत्तर प्रदेश में। उसका सहारा लेंगे, उसको फुल आशीर्वाद है। वो गाली देगा, ये कोई मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे। वो कुछ भी कहेगा, इनका चाचा जान है, बुला कर बहुत मन्नतों के बाद में आ चुका है वो यहाँ पे, वो बर्बाद करेगा इस किसानों को यहाँ से। ये सब ए और बी टीम है, इनकी चाल समझने की जरूरत है आपको। और आपने देख भी लिया होगा, ये षड्यंत्र रचेंगे, ये चुनाव के टाइम पे भी षड्यंत्र रचेंगे। आपने जिला पंचायत में देखा, अगर बागपत के लोग मजबूत ना होते तो कोई जीत सकता था? क्रांतिकारी लोग थे बागपत के। नाजरीन, ये थे अब तक के ताज़ा तरीन हालात। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ जानने के लिए और भी खबरें। अब लेता हूँ मैं इजाज़त। खुदा हाफिज़।